Chapter 10, Microbes in Human Welfare. What are microbes? So, how they are helpful in human welfare? Microbes are the microscopic organisms that can be visible through the microscope only. So, they include bacteria, fungi, and even some viruses, protozoa, microscopic animal and plant virus, viroids, and prions. So these are the proteinaceous infectious agents. So these microorganisms they found everywhere on the earth. They are found in the geysers, like thermal vents ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು, where the temperature is high as 100 degree. Deep in the soil, ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, and also in the snow. So they found in everywhere. And also in soil, water, air, and inside our bodies of plants and animals. Microbes like bacteria and fungi, they can be grown on the nutritive medium. So they form colonies. So bacteria form bacterial colonies, fungi form fungal colonies, and they can be seen in the naked eyes. Here you can see this is the bacterial colony, this is the fungal colony. Each dots you can see here are the bacterial colonies. So each bacteria form a colony. So if you count the number of bacteria, you can consider as example the present total number of bacteria present in that particular sample. So these dots are called CFA, colony forming units. Okay. So the colony here, they are smooth, but here in the fungal colony it is velvety like appearance. So a very large a patch of colonies you can observe. Next is microbes in household products. How the microbes we are using from ages, like for example lactic acid bacteria. So it is also called as lactobacillus. So what we are using to prepare curds, right? ಮೊಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. So we'll add a small amount of inoculum, ಅಂದರೆ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ. So that inoculum contains the lactic acid bacteria. So we'll add directly to the milk, fresh milk. So the milk at suitable temperature, say about 30 to 35 degrees centigrade. So if you add the inoculum and leave it for 8 to 9 hours for incubation, so after that you will get a semi-solid mass called as curds. So this curds contains nutritional value. It contains vitamin B12, and this lactic acid bacteria they also present in the stomach. They play a very beneficial role in checking disease causing microbes. Then the duff, dosa hit, which is used to making foods as dosa and idli, also fermented by bacteria. The puffed up appearance, ಅಂದರೆ ಊದ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಉದ್ಗೋದು, ಹಿಟ್ಟು ಉದ್ಗೋದು.
is due to the production of carbon dioxide gas. In the process of fermentation, you will get the carbon dioxide as a byproduct. And also similarly, bread, for making bread is a baker's yeast. So baker's yeast is called Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and foods are also fermented by the microbes. Toddy ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳು. A traditional drink of some parts of southern India is made by fermenting sap from the palms, ಅಂದರೆ ಬೈನೆ ಮರದಿಂದ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಕಳ್ಳು ಇಳಿಸ್ತೀರ. Microbes are also used to ferment fish, soybean ಅಂದರೆ soya sauce, and bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food items in which microbes are used. Different varieties of cheese are known as their characteristic texture, flavor and taste. The specificity comes from the microbes used. ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೀಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್. ಆ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೇಮ್ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ರಾಕಿಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೌಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಕಿಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸ್. ದ ರಾಕಿಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಆರ್ ರೈಪನ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಗೈ ಲೈಕ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರಾಕಿಫೋರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಆ ಚೀಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಚೀಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೇಸಿನ್. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಎಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಮೂಲ್ ಚೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಬಟರ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು? Microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. Production on industrial scale, very large amount, requires growing microbes in very large vessels called fermenters. ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Fermented beverages. Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೀವರೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ವೈನ್, ಬೀರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ or rum. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making. ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ. Used to fermented malted cereals and fruit juices to produce ethanol. ethanol ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದು ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್. ವೈನ್, ಬೀರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೀವರೇಜಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಮು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್. ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸದಿಂದ ಬಂದರೆ
ವೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೀರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿಂದ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇನ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬ್ರಾತ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ರಮ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ವೈನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮಾಲ್ಟೆಡ್ಡು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೊಲಾಸಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರನೂ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಗೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ಸು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಥನಾಲ್ 95% ಇದೆ, 80% ಎಥನಾಲು ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಲಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಥನಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. So it can be mixed with petrol, okay, and it can be used also as a fuel for automobiles. Next, antibiotics na tayar. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್, ಬಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಯಾರು ನಮಗೆ ರೋಗ ತರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ